ବୈଠକରେ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞ ବରିଷ୍ଠ ପରିଜନ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଦେବସ୍ୱରୂପ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी को कोटि कोटि प्रणाम एवं सर्वोपरि ब्रह्मस्वरूपिणी सनातनी ब्रह्मयोनि माँ गायत्री को कोटि कोटि प्रणाम। तो आज जो टॉपिक अच्छी जो विषय अच्छी ए विषय जो भाई आलोचना प्रसंग रे मते कहते आम कथा होते जो टॉपिक अच्छी टॉपिक तीनटा जिनिस क्लारिफिकेशन हम जे आमे तीनटा जिनिस क्लारिफिकेशन कौन अच्छी ना प्राण जीव एवं यांक सहित गोटे गोटे मिसामिशी शब्द आत्मा व ब्रह्म ये अच्छी आमे बहुत समय रे बहुत प्रकार शास्त्र अध्ययन कला बेले उच्चस्तरीय ज्ञान आलोचना कला बेले आमे विभिन्न विषय को अध्ययन कर सारी बहुत समय अनुमान द्वारा जानिया को चेष्टा करू एटा किमती सेटा किमती सेटा किमती ए अनुमानटा आमे जानि अनुमान आमे किमिति करू शास्त्र अनुमान को तीन प्रकार कहा जायछि पूर्वपरी शेषपरी एवं सामान्य दृष्ट आमे जदि बिलई देखिना है बाघ कथा आमे सुनले जदि बाघ आमे कही हमको कहबो ताले जो अनुमान आमे आनिबा ताले बाघ न देखले बिलई देखो कहाइछि ठीक सिमती आमे से बिलई को अनुमान करी आनिबा एवं से एस गुड पूर्व ज्ञान अनुसार आमे ताको अनुमान बा ताको आइडिया आमे करि पारू तो आमे अनुमान अछि जो सब आज पर आमे अनुमान आ बेसी कथा न के आमे जे कहबा अनुमान अनुमान जते आमे करूछे अनुमान साधारणतः हमर पूर्व ज्ञान ऊपर आधारित अछि तो आज पर आत्मा बारंबार आमे पढिछे जीव बारंबार पढिछे प्राण बारंबार पढुछे बहुत विद्वान माने मध्य हमको कहिसंती शास्त्रीय प्रमाण अछि यार धारणा आम भितर कौन अच्छी जमती साप कहले पहाड़ कहले बाघ कहले आम गोटे गोटे पदार्थ द्रव्य व जीव को बुझुछे ठीक सेमती एगुड़िक कौन कौन आम केमती बुझुछे गुरुदेव लिखिंट जे आमर कौन ना मन करते वृक्ष वृक्ष क्या कह जाए ना ब्रश्चनाथ जार उच्छेद करा जाए जो काटी दिया जाए ताकू वृक्ष कह जाए ताकू मध्य पादप कह जाए अर्थात पाद द्वारा से पानी पिए चेर द्वारा जिनिस गोटे जिनिस वृक्ष को वृक्ष मध्य कह जाए एवं वृक्ष को पादप मध्य कह जाए गोटे जिनिस बुझे कह जाए सेमती उच्चस्तरीय कथा जिते पढ़ुचे आम जानूचे प्राण प्रज्ञा आयु अमृत ये मध्य गोटे प्रकार शब्द परस्पर आमका आसे प्राण कौन ना प्राण जहाँ प्राणी प्राणधारी जहाँ द्वारा बंचे इमती मोटामोटी संक्षिप्त तार आमर सूक्ष्म अर्थ अलग अच्छी एवं जहाँ द्वारा केते दिन पर बंचे ताहला आयु एवं शरीर अंत हो गला परे स्वर्ग मोक्ष जहाँ मिले ताको अमृत बा आमे मोक्ष कहूचे या मध्य प्राण अधीन अच्छी स्वर्ग मोक्ष अमृतम शास्त्र स्वर्ग मोक्ष अमृतम एवं आत्मा क्रिया शक्ति प्राण को विज्ञान शक्ति प्रज्ञान को एकत्र कह ताठ भिन्न नहीं अभिन्न अटे तेणु आत्मा मध्य प्राण अटे जीव अटे प्रज्ञा अटे अर्थात प्राण प्रज्ञा आयु अमृत एगुड़िक प्राय एका अर्थ बोधक शब्द जमती सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म आत्मवस्तु सत्य मध्य अटे आत्मवस्तु ज्ञान मध्य अटे आत्मवस्तु अनंत मध्य अटे माने ए समय शब्द सहित आमर साधारण परिचिति अच्छी
आम गोटे जिनस कि आलोचना ये हूँ उच्च स्तर नुहे उच्चतम आलोचना जो आलोचना आज रखाई या आम बारंबार जानला पर लिखाई ना श्रुतापन व्यक्ति नचैब कश्चित गीतार कही शुणी अनेक लोक बुझीपारती कहीं कहीं नुहे अनेक लोक बुझीपारती नहीं श्रुतापन व्यक्ति श्रुता अपि एन न व्यक्ति कश्चित कौन कहीं या बुझीपारती ना तेणु ये जो जिनस अच्छी प्राण जीव ब्रह्म एगुड़िकर स्पष्ट भी हेबा दरकार तेणु एगुड़िकर आलोचना व्यक्ति कौन करे ना विशेष करी तार ज्ञान आधार रे मु कहले गोटे कथा कहबी मोठू सीनियर जी कह सी आउ टे कह तेणु जे पक्षी उड़े जिते दूर से जाने ताहार व्यवहार अर्थात यही रहस्य समुद्र भितर जे जी बुड़ पकई जे जी गभीरता को जाइए से सेतिक गभीरता पर्यंत कथा कहीपर प्रथम पॉइंट द्वितीय पॉइंट हूँ या गोटे घंटार आलोचन परिसमाप्ति करा जाई परिबो नाही एथिपाई दिन दिन तो लगे वर्ष वर्ष तो लगे तेरे गोटे पीरियड रे ये बुझा जाई परिबो नाही तेणु यार व्यापकता यार गुरुत्वता यार महानता को आम समस्त उपलब्धि करें आवश्यकता अच्छी जानवर तेणु ताकू विषय रखाई तेणु से अनुसार आम कौन करवा जाना चेष्टा करिया तेणु आत्मा प्राण जीव एगुड़िक आम बुझा पड़ो एगुड़िक बुझापे शास्त्र पुराण गीतार आमको कौन करने पड़ो ना आश्रय ना पड़ो तांकरी प्रमाण तस्मात् शास्त्र प्रमाणेन गीताकार कहते व्यासदेव जे क्या प्रमाण मानिबा ना तस्मात् शास्त्र प्रमाणेन शास्त्र किए ना वेद को प्रमाण मानिबा वेदर अनुपस्थिति रे स्मृति को आम मनुस्मृति है गीता जमी स्मृति ताकू आम प्रमाण मानिबा इतिहास पुराण महाभारत अंतर्गत गीता हेले ताकू बहुत समय स्मृति स्थानीय भी कह जाए तो जहाँ आम शास्त्र प्रमाण रे ये जो उच्चस्तरीय ज्ञान गुड़िक शास्त्र प्रमाण आधार प्रमाण करने चाहिए कहीं ना एगुड़ी को कही शास्त्र जनित्वात् वेदांत दर्शन रे भगवान को ब्रह्म को शास्त्र जन शास्त्र से जन्म ही था शास्त्र प्रतिपाद्य विषय तेणु शास्त्र माध्यम आम जापर तो ये जो तीनोटी प्रश्न प्राण जीव आउ ब्रह्म ये तीनोटी को आमको जानवा कले आम प्रथम ब्रह्म रु आरंभ करने पड़ो जदि गोटे पीरियड आमको न सर अधिका पीरियड भी नाक पड़ो ये प्राण तो किमिति जीव तो किमिति आत्मा तो किमिति ये किमिति आकार आकृति रंग रूप रस छंद गुरुदेव लिखला साकार उपासना निराकार उपासना दुई प्रकार उपासना अच्छी आमे विशेष अल्प ज्ञानी लोक निराकार उपासना करिपारे नाही हिंदू धर्म रे मूर्ति पूजार प्रचलन से अच्छी जहा द्वारा आमे प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करिथाउ छोटे पिलाटे जमती ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल बा बेलून जहाँ कहू ठीक सेमती आम भगवान प्रभु देव देवी जो कहू आम कौन करूँ ना एक प्रतिमा निर्णय करूँ तान आम कौन करें ना मस्तिष्क बुझीपर ना निराकार निर्विकार निशेष विशेष शून्य वायुभूत ये पूर्व आम जो कहचे पूर्व अनुमान पूर्व जो ज्ञान अच्छे तारी आधार ये गुड़िक आम बुझीपारूना जदि भी से शब्द गुड़िक प्रयोज्य अच्छी आम एगुड़िक आज पर्यंत भल भाव बुझीपारूनी अर्थात आमर मानस पटल से गुड़िक छवि अंकित हुए ना किंभूत कि आम भूत कहले कहा आम जो 50 जन लोक बसचे 50 प्रकार आइडिया हवा किंतु सूर्य कहले समस्त गोटे प्रकार आइडिया सूर्य को देखीचे यार आधार रे कौन कराई ना से भाया ब्रेन को प्रशिक्षित करने कौन कराई नाम को आम उपासना जो मूर्ति पूजा अच्छी तद ब्रह्म द्विविध प्रकृत यही ब्रह्म आम तद ब्रह्म कह जो कह तत्सवितुर्वरेण्यम ये तत्शब्द बहुत बड़ अच्छी से ही ब्रह्म दुई प्रकार अच्छी सगुण भी अच्छी निर्गुण अच्छी किंतु निर्गुण उपासना आम करूना कहीं ना निर्गुण उपासना बहुत समय निरस निरानंद ही थाए एवं सगुण उपासना बहुत समय आनंद प्रदान होता है एवं सहज
ତେଣୁ ସଗୁଣ ଉପାସନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ ସଗୁଣ ଉପାସନା ଆମେ କୌଣସି ରୂପ ସହିତ କୌଣସି ରଙ୍ଗ ସହିତ କୌଣସି ରସ ସହିତ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ତନ୍ମାତ୍ରା ଜ୍ଞାନ ତା ଦେହରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କଥା କୁହାହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ସିଏ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ଗୋଟିଏ ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେ ଯାଇଛି ଏ ଯେ ତସ୍ମାତ୍ ତସ୍ମାତ୍ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେଥିରେ ଟିକେ ଲେଖିବାରେ ମାନେ କୁହା ଶୁଣାରେ ଭୁଲ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହବ ମାନେ ଏତସ୍ମାତ୍ ଜାୟତେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଗ ହବ ପ୍ରାଣ ହଟା ହବନି। ଏତସ୍ମାତ୍ ଜାୟତେ ପ୍ରାଣ ମନ ସର୍ବନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଚ ଖଂ ବାୟୁ ଜ୍ୟୋତିରାପ ପୃଥିବୀ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ଧାରିଣୀ। ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର ଇଏ ଅଛି। ଏତସ୍ମାତ୍ ଜାୟତେ ପ୍ରାଣ ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାଣର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏତସ୍ମାତ୍ ଜାୟତେ ପ୍ରାଣ ମନ ସର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଚ ମନ ଏବଂ ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିବା ମନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏତସ୍ମାତ୍ ଜାୟତେ ପ୍ରାଣ ମନ ସର୍ବନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଚ ଖଂ ବାୟୁ ଜ୍ୟୋତିରାପ ଖଂ ଆକାଶ ବାୟୁ ବାୟୁ ଜାଣିଛେ ଜ୍ୟୋତି ଆଲୋକ ଆପ ଜଳ ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ ଜାଣିଛେ ଯେ ବିଶ୍ୱକୁ ଧରି ରଖିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ଇଏ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରାଣ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରାଣ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୟାନ ପ୍ରାଣାନ ତ୍ରାୟତେ ଇତି ଗାୟତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଗାୟତ୍ରୀର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଲେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଅବଲମ୍ବନ ନ ନେଲେ ଇଏ ପ୍ରାଣକୁ ଆମେ ତ୍ରାଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅରାଇବ ରଥ ନାଭ ପ୍ରାଣେ ସର୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପ୍ରାଣେ ସର୍ବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଯେମିତି ସାଇକେଲର ହବ୍ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସାଇକେଲର ରିମ୍ ଦେଖିଛେ ହବ୍ ଆଉ ରିମ୍ ଯେଉଁଠି ଆକ୍ସେଲ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତାର ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇକି ରିମ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ ଚକକୁ ତିଆରି କରି ରଖିଛି ସେମିତି ଅରାଇବ ପ୍ରାଣେ ରଥ ନାଭୁ ପ୍ରାଣେ ସର୍ବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛନ୍ତି ରୁକ୍ ଯଜୁ ସାମ ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଅଛି ଏତ ଏଇ ପ୍ରାଣ ବି ଇଏ ଆଉ କାହାଠୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆମେ ପ୍ରାଣ ଜୀବନ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛେ ସୂଚନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ଜ୍ଞାନକୁ ଯାଉନା। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ କହୁଛେ ମଣିଷ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛି ଆମର ପ୍ରାଣ ଅଛି ପ୍ରାଣୀ ଶବ୍ଦ କୁହାହେଇଛି ଉପରେ ଦୂର ପର୍ବତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଯେମିତି ଗଭୀରତାକୁ ଗଲେ କଠ ଉପନିଷଦରେ ଋଷି କହିଲେ ଯମ ବୁଝେଇଲେ ନଚିକେତାକୁ ନ ପ୍ରାଣେନ ଅପାନେନ ଜୀବ ଜୀବତି କଶ୍ଚନ। ଖାଲି ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଅପାନ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜୀବ କେବେ ହେଲେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। କେମିତି ବଞ୍ଚେ ନା ଇତରେଣ ତୁ ଜୀବତି। ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯେମିତି ଏକଇ ବୃକ୍ଷେ ପକ୍ଷୀ ବେନି ବସନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାବ ଘେନି। ସେମିତି କଥା ଅଛି ଯେ ଦା ସଯୁଜା ସ୍ୱରୂପ ସଖାୟ ସମାନ ବୃକ୍ଷେ ପୁରୁଷ ଜାତ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ବେଦର ସେ କଥା ଆମେ ମାନେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆଜି ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଏ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଇଏ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ଏ ଅନୁଭବର ବିଷୟ। ଯତ ବାଚା ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମନୋଶ୍ୱାସଃ। ମନ ତ ଜାଣିପାରିବ ବାକ୍ କେମିତି ଜାଣିବ ବାକ୍ ହେଉଛି ମନର ବିଷୟ। ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ସେଭଳିଆ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଶିବ ହେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ଏତସ୍ମାତ୍ ଏଇଟା କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଏତସ୍ମାତ୍ ଏହିଠାରୁ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟାକୁ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ବା ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ କୁହାଯାଇଛି। ଏତସ୍ମାତ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ପୁରୁଷ ଏତ ଯାହା ବୋଲି ଯାହା କୁହାହେଉଛି ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ପୁରୁଷ ସେ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଦ୍ୟୋତନଶୀଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆଲୋକମୟ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ୟୋତନାଥ ଅମୃତ ପୁରୁଷ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ନୁହେଁ ଅମୃତ। ଯେମିତି ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ କିଏ ଏମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖା ନଯାଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଛି ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ। ସେମିତି ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ପୁରୁଷ ସେ ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ
ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଅଜ ସିଏ ଅଜନମା ବାହାରେ ଭିତରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଅଜନୀୟ ଅଜ୍ଞ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଅପ୍ରାଣ ଅମନ ଶୁଭ୍ର ସିଏ ପ୍ରାଣ ବି ନୁହନ୍ତି ମନ ବି ନୁହନ୍ତି। ଏ ପ୍ରାଣ ଆଉ ମନ ନଥିବାରୁ ବିକାର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଶୁଭ୍ର। ଏଣୁ ସେ ଅକ୍ଷର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅକ୍ଷର ପର ତପର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଅଛି ସେଇ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଏଇ ପୁରୁଷ ଠାରୁ କାହାଠାରୁ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା, ଅମୃତ ଆକାର ହେବା, ସବାହ୍ୟ ଅନ୍ତର ପୁରୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଶରୀରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାରିଆଡ଼େ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ହରି ବ୍ୟାପକ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ କିମ୍ବା ଶରୀରରେ ଶୟନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ପୁରୁଷ। ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ପୁରୁଷ ସବାହ୍ୟ ଅନ୍ତ ବାହାର ଭିତରେ ସର୍ବତ୍ର ଅଜ ଯେ କାହିଁଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ ପରମାତ୍ମା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର କାରଣ ରହିବ। ସେ କାହାଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି? ଅପ୍ରାଣ କ୍ରିୟା, ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ସେ କୌଣସି କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ନୁହନ୍ତି, କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ସେ ଅକର୍ତ୍ତା। ଅମନ, ମନ ତ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଅକ୍ଷର ଠାରୁ ପର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆପଣ ଅକ୍ଷର କଥା ଗୀତାରେ ଯେତେବେଳେ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗରେ ଯଦାକ୍ଷରାତ୍ ଅତୀତଂ ଅକ୍ଷରାତ୍ ପରତପର ତସ୍ମିନ୍ ଲୋକେ ବେଦେଷ ପ୍ରଥିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଇଛି? ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆତ୍ମା ପାଖରୁ। ଯେ ଏ ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏତ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା, ୟାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ କଥା ଆମକୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା, ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମେ ସଂସାରରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣୁଛେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ 16 କଳା ତହୁଁ କଳାଏ ନନ୍ଦବଳା, ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଜାଣୁଛେ। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ବହୁତ ସମୟରେ ୟାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଜଗନ୍ନାଥ 16 କଳା, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଳା ନନ୍ଦବଳା, ଆମେ ତାକୁ ମୋଟେ କୌଣସି ହିସାବରେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ବୁଝିଛନ୍ତି ବୁଝିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। କେମିତି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ 16 କଳା ତହୁଁ କଳାଏ ନନ୍ଦବଳା, ୟାକୁ ଯେମିତି ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି କର୍ମ କରିଲେ ନରକେ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଶବ୍ଦ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୟାକୁ ବୁଝାଯାଏ। ତେଣୁ ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି କର୍ମ କରିଲେ ନରକେ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣୁଛେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ୟାର ଯେଉଁ ଅଛି 16 କଳା ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ 16 କଳା ତହୁଁ କଳାଏ ନନ୍ଦବଳା, ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ତାହେଲେ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 16 କଳା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର 1 କଳା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 16 କଳା ଯାହା, କୃଷ୍ଣ ସେୟା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 16 କଳା, କଳାଏ ତହୁଁ ନନ୍ଦବଳା, ମାନେ ଏ କଳା ସେ କଳା ସମାନ। ସିଏ ଏକୁଟିଆ ଯାହା, ଇଏ 16 ଭାଗରେ ତାହା। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ହାଲୁକା ଲାଗିବ। ଯେମିତି ଭାଇ ଭଜନଟି ବୋଲିଲେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମରୁ କ୍ଷରୁଛି ନାଦ, ଯେମିତି ଓମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଢେର ରକମ ସେଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁଠୁ ଆମେ କହିଲେ ଏତସ୍ମାତ୍ ଜାୟତେ ପ୍ରାଣ, ତାଙ୍କଠାରୁ କହିଲେ ପ୍ରାଣ କେମିତି କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ଆସେ। ସବ୍ ପ୍ରାଣ, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ସବ୍ ପ୍ରାଣ ଅସୃଜ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ, ଯାହାର କ୍ଷର ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେ ଅଚ୍ୟୁତ ଅବିନାଶୀ, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେ ପ୍ରାଣମ୍ ଅସୃଜତ, ସେ ପ୍ରାଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପ୍ରାଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରାଣରୁ କ'ଣ ତିଆରି କଲେ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଖଂ ବାୟୁ ଜ୍ୟୋତି ରାପ ପୃଥିବୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅମୃତ ପୁରୁଷ ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାଣକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଏବଂ ପ୍ରାଣରୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ତିଆରି କଲେ। ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେଉଁଠି କରୁ? ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଯେତେବେଳେ ଜୀବ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ମାତୃଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯେଉଁ ରଜବୀର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ରେତ ଶଣିତ ସଂଯୋଗେ ଯଦା ଦେହ ପ୍ରଜାୟତେ କଶ୍ଚିତ୍ ଆତ୍ମା ତଦା ତସ୍ମିନ୍ ଜୀବଭାବ ପ୍ରପଦ୍ୟତେ। ରେତ ଶଣିତ ସଂଯୋଗରେ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଶରୀର ତିଆରି ହେଉଛି,
कौन सी आत्मा से प्रवेश करी बापा मांकर कर्म जीवर कर्म अनुसार जीव भाव प्रपद्यते से आत्माटी जीव भाव ग्रहण करे एवं से समग्र शरीर में प्रवेश करी अर्थात से कोष जो अच्छी गर्भाशय प्रवेश करी ताकू से दीप्त करे जीवित करे जागृत करे एक्टिव करे तार बाकी शरीर सब गठन कराए ये कथा जीव आज आलोचना भी हम तेणु ये जो अच्छी से जीव आम जो से कौन कले ना से अंतकरण प्रथम प्राण तैयारी कले प्राण को धारण करने अयम प्राण हृदय आम जो 5 प्राण 5 आम गायत्री महाविज्ञान रे 2टा कथा पढ़ी आज भी बुझीपारुनी प्राणमय कोशर साधना कौन विज्ञानमय कोशर साधना कौन प्राणमय कोशर भी वायु साधना विज्ञानमय कोशर भी वायु साधना 2टी जाकर वायु साधना छड़ा कि ना तेना गोटे प्राण प्राण रूप आउ गोटे प्राण आत्मा रूप अच्छी ये प्राण मृत से प्राण अमृत भल भाव बुझा कर सहज आमको हूँ जो 5 कोशर अच्छी प्राणमय कोशर वायु साधना आम प्राणायाम द्वारा बंध मुद्रा द्वारा प्राणमय कोश को आम करुचे एवं आम आत्मा अनुभूति योग सहग साधना इत्यादि द्वारा आम कौन कर विज्ञानमय कोश को जागरण करुचे कि 2टा कथा अच्छी से गोटे वायु कि प्राणमय कोशर वायु साधना पृथक विज्ञानमय कोशर वायु साधना अर्थात प्राण प्राण वायु ये पृथक अच्छी गुरुदेव लिखिं प्राण और प्राणवायु प्राण आलोचना आज हो ना प्राण कौन अच्छी ना जमी क्षीर घी अच्छी ठीक सेमती वायु प्राण अच्छी ताकू आम ग्रहण कर ठीक सेमती ये कौन कले ना प्रथम परमात्मा पाखु प्राण सृष्टि है प्राण पर श्रद्धा श्रद्धा या कौड़ी श्रद्धा अंतकरण तैयारी कले एवं से श्रद्धा द्वारा उस प्राण से सही प्राण रू से कले ना समस्त प्राणकर प्रवृत्ति हेतु श्रद्धा को सृष्टि कले एवं श्रद्धा रू कौन कले शरीर से गीतार आप पढ़ुं श्रद्धामय पुरुष ये पुरुष श्रद्धामय कहीं ना प्रथम परमात्मा प्राण सृष्टि है प्राण रू श्रद्धा है एवं श्रद्धा रू शरीर है एवं पंचम आहुति रे प्रथम ये कौन द्युलोक अग्नि रे सूर्य अग्नि रे चंद्र अग्नि रे पृथ्वी अग्नि रे पुरुष अग्नि रे जसा अग्नि रे 5 आहुति द्वारा ये पुरुष रे रूपांतरित हो गले ताले तांको ठारू प्राण सृष्टि है प्राण पर श्रद्धा श्रद्धा अर्थ अंतकरण पर ये शरीर अर्थात पंच महाभूत आकाश सृष्टि है शब्द तन्मात्रा सहित आकाश सृष्टि है आकाश तो तन्मात्रा में सब जाने एवं आकाश जो प्रतिष्ठित रहा वायु वायु कौन अच्छे ना 2 तन्मात्रा शब्द भी स्पर्श भी वायु रहा एवं वायु तेरे 3 तन्मात्रा विशिष्ट रूप रहा अग्नि ताकू आम दर्शन कर वायु तत्व पर किसी देखा जाए ना तार रूप रहा शब्द रहा आउ स्पर्श भी रहा एवं तांको तले कौन जल रस अच्छी अग्नि पर जब स्वाद चाखी पारा ना आम कौन करें ना स्वाद को आम चाखी पार जल रस रहा शब्द रहा स्पर्श रहा रूप रहा आउ स्वाद भी रहा गंध रहा ना एवं ता तले चतुर्थ पर्याय कौन आसला ना आसला गंध अर्थात पृथ्वी अर्थात शरीर पर 5 तत्व आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ये सब तैयारी है शरीर तैयारी है ये शरीर तैयारी कौन है ना आमको दरकार है ना इंद्रिय ये शरीर को चलैया इंद्रिय दरकार है इंद्रिय इंद्रिय एवं इंद्रिय को चलैया इंद्रिय मालिक मन तैयारी है अर्थात प्रथम एतस्मात् जायते प्राण से अक्षर पुरुष ठारू गायत्री ठारू ब्रह्म ठारू आत्मा ठारू प्राण सृष्टि है प्राण पर श्रद्धा श्रद्धा पर आकाश आकाश तल को वायु तल को तेज तल को जल तल को पृथ्वी एवं ता तल को इंद्रिय एवं ता तल को मन एवं मन जो शरीर रहा मन रहा इंद्रिय है बंचे रहा अन्नर आवश्यकता है तेणु परमात्मा कौन कले
ନା ଅନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ନକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରିବା ବଳ ଆସିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା। ଏବଂ ଏ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବଳ ହେଲେ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ତପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ତପ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତପ ତିଆରି ହେଲା। ଯେଉଁ ତପ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଗାୟତ୍ରୀ ମାନେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଉପାସନା କରୁଛେ, ତପ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଛି। କାହିଁକି ତିଆରି ହେଲା ନା ଶୁଦ୍ଧିଭୂତ ତପ। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତପ ତିଆରି ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟକରଣ ଅନ୍ତଃକରଣ, ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଏ ତପକୁ କାହା ଆଧାରରେ କରିବା, କେମିତି କ'ଣ କୁହ? ତପର ଗୋଟେ ଅବଲମ୍ବନ ଦରକାର, ଆଧାର ଦରକାର। ନା ୟାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଥିପାଇଁ ଋଗ୍ ଯଜୁଃ ସାମ ଅଥର୍ବାଙ୍ଗର 4 ବେଦ ତିଆରି ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦରୁ ବେଦ ମାତା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ତିଆରି ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଲା। ତପ ପରେ ଏ ତପର ଆଧାରଭୂତ ମନ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଲା। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର କଲେ, କର୍ମଫଳ, ଏହା ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ହେଲା। ବଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ବଳ ଦ୍ୱାରା ତପ ହେଲା, ତପ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ର ଆସିଲା ଏବଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ବି ଆସିଲା। ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ କର୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲେ, ଯଜ୍ଞ କଲେ। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ସୁଖ, ନାୟଂ ଲୋକ ଯଜ୍ଞସ୍ୟ, ଗୀତା ଆକାରରେ କହିଲେ ଯେ ଯଜ୍ଞ କରୁନି ତ ଏ ଲୋକ ପରଲୋକ କିଛି ମିଳିବ ନା, ଏ ଲୋକରେ ସୁଖ ସୁବିଧା କେମିତି ମିଳିଲା ନା ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଲା। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଲା ଲୋକ ପରା ଅନ୍ତିମ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଯିଏ କଲା ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେବଦତ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ନାମ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ 16 କଳା, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ 16 କଳା ତହୁଁ କଳା ଏ ନନ୍ଦବଳ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ଜଗତ୍ୟାଙ୍ଗ ନାଥ ଇତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଆମେ ସ୍ୱହଂ ସାଧନା ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ଯଦି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଦେବ ଅହଂ ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତସ୍ମାତ୍ ଜାୟତେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଏ ପ୍ରାଣ ରଚନା କଲେ, ପ୍ରାଣ ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପରେ ଆକାଶ, ଆକାଶ ପରେ ବାୟୁ, ବାୟୁ ପରେ ତେଜ, ତେଜ ପରେ ଜଳ ବା ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ପୃଥିବୀ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ଅନ୍ନ ଏବଂ ଅନ୍ନରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବା ବଳ, ତାପରେ ତପ, ମନ୍ତ୍ର, କର୍ମ ଏବଂ ନାମ। এই 16ଟି କଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏ 16 କଳା ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥକୁ 16 କଳା, ପରମାତ୍ମା 16 କଳା, କୃଷ୍ଣ 16 କଳା, ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା। ଇଏ ସଂସାରରେ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ 16 କଳା ଇଏ କ'ଣ ହେଲେ ନା ସେଇ କଥା ଯମ ନଚିକେତକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବତେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମା ଭାରି ଚତୁର। ଆମେ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଜ୍ଞାନରୁ ଏଇ 16 କଳା କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି ନା ସଂସାର ଆଡ଼କୁ ଅଛି। ବହୁତ ସମୟ 16 କଳାକୁ ଏକ ପାଦ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 64। ପାଦସ୍ୟ ବିଶ୍ୱଭୂତାନି ତ୍ରିପାଦସ୍ୟ ମୃତଙ୍ଗି। ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ବିଷୟାମୁଖେ ସଂସାରରେ ସବୁ କଥା ଖୋଜି ବୁଲିଲେ। କାହିଁକି ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଗୋଲକ ଗୁଡ଼ିକ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ବହିର୍ମୁଖୀ କରାହେଇଛି, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇନି। ତ ଆମକୁ ସେ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜାଣିବା ଦରକାର ଏତସ୍ମାତ୍ ଜାୟତେ ପ୍ରାଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାଣ, କାହାଙ୍କ ଠାରୁ ନା ସେହି କେହି, ସେହି ମାନେ କିଏ ନା ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ। ଏବେ ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷକୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ପ୍ରାଣକୁ ବି ଜାଣିପାରିବା, ଜୀବକୁ ବି ଜାଣିପାରିବା। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁକଦେବଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ଶୁକଦେବଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ, ଆମେ ଜନକଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟରେ କହୁଛେ, ଜନକ ଶୁକଦେବଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଅଷ୍ଟବକ୍ର ବି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯାଜ୍ଞବଳକ ଶୁକଦେବଙ୍କର ଗୁରୁ ଜନକ ଥିଲେ, ଯାଜ୍ଞବଳକ ଜନକଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ ଜିଜ୍ଞାସା ମହର୍ଷି ଯାଜ୍ଞବଳକଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପନିଷଦ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି
ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଘରେ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରାଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ତ କରାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ଦ୍ୱାରା ନିଏ, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ସାଧନା କରିଛି 1,00,000 ନିଶ୍ଚିତ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କରଣ କରିଥିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ ଜାଣିଥିବ, ତାହେଲେ ତା ମନ୍ତ୍ରରେ ତାକତ ଥିବ ଯଜମାନର ହିତକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୁରା କରିପାରିବା। ଯାହା ଉପଚାର ପଇସା ପତ୍ର ଜିନିଷ ସେ ଦେଉଛି ଦେଉନା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ଥିବ। ଯଦି ସେ ବୃହଣ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ବି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛେ, ଯଦି ବିବାହ କର୍ମ କରାଉଛେ, କ'ଣ କରାଉଛେ, ତାହେଲେ ସେ ଦେଖିବା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ, ବେଦବିତ୍କୁ, ଗାୟତ୍ରୀବେତ୍ତା, ସେ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦବିତ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତ ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହା କଥା ଏତସ୍ମାତ୍ ଜାୟତେ ପ୍ରାଣ, କେଉଁଠୁ ପ୍ରାଣଟା ତିଆରି ହେଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆମେ ସେ ପ୍ରାଣ ଉପାସନା କରୁଛେ, ତେଣୁ ଇଏ କେଉଁଠି ପ୍ରାଣ ଆସିଲା, କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ସେ ସୋର୍ସ କ'ଣ, ଉଦ୍ଗମ ସ୍ରୋତ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ନା, ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ପୁରୁଷ ଆମେ କହୁଛେ। ତାକୁ ଅର୍ଥ, ୟାର ଅର୍ଥ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ ଅଛି ନା, ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ସମୁଦାୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସାଧନା। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ 32 ବହିରେ ସାରାଂଶ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ସାରାଂଶ ଅଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଅମୃତ, ଅମନ, ଅପ୍ରାଣ କିଛିରେ ନାହିଁ, ଗାୟତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ସେଇ କଥା ମହର୍ଷି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟକୁ ରାଜା ଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମହର୍ଷି, ମୋତେ ଆତ୍ମା କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଣ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 16 କଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ ପ୍ରାଣ କ'ଣ, କତମ ଆତ୍ମୀୟତି, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କତମ ଆତ୍ମୀୟତି। ଯେମିତି କେଉଁଠି ଫୁଲ ସେମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ତାହେଲେ ଥିବ। କହିଲେ ଆତ୍ମା କ'ଣ, କତମ ଆତ୍ମୀୟତି, ଆତ୍ମା କ'ଣ ନା, ତାକୁ ଋଷି କହିଲେ ଯୋୟଂ ପ୍ରାଣେଷୁ ହୃଦନ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ପୁରୁଷ। ଆମେ ଶିଖିବା ଏଇଠି ଯୋୟଂ ବିଜ୍ଞାନମୟ ପ୍ରାଣେଷୁ ହୃଦନ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ପୁରୁଷ। ତାହେଲେ ଏଇ କଥା ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଦେଖିବେ, ଯୋୟଂ ପ୍ରାଣେଷୁ, ଯୋୟଂ ପ୍ରାଣେଷୁ ହୃଦନ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ପୁରୁଷ। ତାହେଲେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଣେଷୁ, ଯେମିତି ବୃକ୍ଷେଷୁ ପାଷାଣ, ସପ୍ତମୀ ବ୍ୟାକରଣ ଯେଉଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷେଷୁ ପାଷାଣ ପ୍ରାଣେଷୁ ଅଛି, ୟାକୁ ସପ୍ତମ ବ୍ୟତିରେକ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ବୃକ୍ଷଠାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଗଛ ଅଛି, ପଥର ଯେଉଁଠି ଅଛି, ପଥର ପାଖରେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ସେ ପଥର ଚାରିପଟେ ମାନେ ଭିତରେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ବୃକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ପଥର ଅଛି, ବୃକ୍ଷେଷୁ ପାଷାଣ। ସେମିତି ପ୍ରାଣର ଚତୁର୍ଦିଗରେ, ପ୍ରାଣର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ସହିତ ପ୍ରାଣର ଭିନ୍ନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରାଣେଷୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ସେ ସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ, ସେ ପ୍ରାଣରେ ବସି, ତା ବାହନ ପ୍ରାଣରେ ବସି ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଏ ଜୀବ। ତେଣୁ ଯେ ପ୍ରାଣେଷୁ ହୃଦନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣେଷୁ ହୃଦନ୍ତ, ଏଇ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ହୃଦୟ ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ, ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ, ତାକୁ ଯେ ଆତ୍ମା କ'ଣ ଅଛି, କତମ ଆତ୍ମୀୟତି ପ୍ରଶ୍ନ, ଆତ୍ମା କ'ଣ ଅଛି ନା, ଉତ୍ତର ସେ କହିଲେ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ, ଯୋୟଂ ବିଜ୍ଞାନମୟ, ଯେ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିମୟ, ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତିର ସଦୃଶ ବା ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତିର ନିୟାମକ, ଇଏ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତିକୁ ନିୟମନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ସେ ହୃଦନ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ପୁରୁଷ। ସେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ମହର୍ଷି ବୁଝିଲେ କାହାକୁ ନା, ଜନକଙ୍କୁ। ଯୋୟଂ ପ୍ରାଣେଷୁ ବିଜ୍ଞାନମୟ ହୃଦନ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ପୁରୁଷ। ଏବଂ ଏଇ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦେଇଛ କେମିତି ଇଏ ଆତ୍ମା, ତାହେଲେ ଆମେ ହୃଦନ୍ତ ଅଛି, ହୃଦନ୍ତ ମାନେ କେତେ ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ କେତେ ଭିତରେ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଚାକ୍ରାୟଣ ଆଉ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ବେଳେ ସେ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷାତ ପରୋକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ସେଇଠି ଅଛି। ଇଏ ତୁମର ଆତ୍ମା ସର୍ବାନ୍ତ, ଆମର ଆତ୍ମା ସର୍ବାନ୍ତରେ। କେମିତି ସର୍ବାନ୍ତରେ ଅଛି
ନା ଆମେ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଶୀତ ଦିନରେ ଗାଉନ ଉକୁଲ ମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିବେ ସବୁଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ଓଭରକୋଟ୍ ଗାଉନ ତାପରେ ଓଭରକୋଟ୍ ତାପରେ ସାର୍ଟ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଞ୍ଜି ଥିବ ବା ବାନିୟନ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଇ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ଆପଣ ସାର୍ଟ ପରେ ଗଞ୍ଜି ଯେମିତି ଗଞ୍ଜି ସର୍ବାନ୍ତରେ ସେମିତି ଅୟମାତ୍ମା ସର୍ବାନ୍ତରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯେ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ କ୍ରିୟା କରାଉଛି ଯେ ଅପାନ ଦ୍ୱାରା ଅପାନ କରୁଛି ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଅପାନ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା प्राणेन प्राणितीति स तो आत्मा सर्वांतरे जो अपानेन अपानीति स आत्मा सर्वांतरे जो व्यानेन व्यानीति स आत्मा सर्वांतरे व्यान द्वारा व्यान क्रिया करोची जो उदाहरण ती अर्थात शरीर को उठे रखुची पड़ते दौनी स आत्मा सर्वांतरे अरे ये जो आत्मा प्राणेश हृदंत अच्छी कौटी ये ना ये कौटी अच्छी ना सर्वांतरे एवं यार विशिष्टता हमें कौन जानेगा आम विशिष्ट देखे ताले आम जान प्रथम मोटामोटी कथा मोटामोटी शब्द आम जानिक जा जे ए आत्मा हृदंत ज्योति पुरुष एवं ये सर्वांतरे अच्छी यार विशेषता कौन अच्छी ना ये कौन अच्छी ना सर्वे समर्पित कौन कौन सब अयमात्मा सर्वेशा भूतानां अधिपति समस्त भूतर अधिपति सर्वेशा भूतानां राजा तत् यथा रथ नाभौच रथे नेमि चार सर्वे समर्पिता जमती कहते आम प्राण पाखे सब समर्पित तेणु आत्मा ये समस्त समर्पिता कौन कौन समर्पित अच्छा रथर नेमी रिम बा हाल जमती गाड़ी चक्कर कहते ये ते कौन अच्छे ना सब याप्रे एते किए किए ना समस्त भूत भूत माने पंच महाभूत सृष्टि त्रिलोकी समस्त देव 33 कोटि हो 33 हो समस्त लोग समस्त प्राण आम 5 उप प्राण आउ 5 महाप्राण बहुत जगह 49 वायु कहूचे ये समस्त आत्मा रे कौन अच्छा ना समर्पित अच्छा ये आत्मा किमिति कौटी अच्छी ना प्राणेश हृदंत ज्योति पुरुष ये सर्वांतरे एवं या पाखे समस्त जिनिस समर्पित अच्छी आम या जाने एवं या आउ गोटे विशेष विशेषता कौन आम जाने ना या पाखे विशेषता यार क्वालिटी कौन कौन आम जाने ये क्वालिटी कौन अच्छी ना ये आपणकर जिते ब्रह्मा आपण जाने जो ब्रह्मा बुझाऊले कौन बुझाऊले ना ब्रह्मा बुझाऊले जे असुर मान देवता मान प्रवचन एमती सत्संग करुले एवं सेठी यही आत्मा कथा एतस्मा जायते प्राण जो प्राण सृष्टि होची संसार सृष्टि होची लोक सृष्टि होची ताकू बुझाऊले से कही जो आत्मा जमी कहले जो आत्मा ये आम कहले प्राणेश हृदंत यति पुरुष सेमती से कहले ब्रह्मा जो आत्मा अपहत पांपा बीजर विमृत विसुक बीज घोष पिपास सत्य काम सत्य संकल्प यही क्वालिटी पाखे अच्छी अर्थात जे आत्मा अच्छी पाप शून्य निष्पाप भर्गो सी जरा रहित केबे जरा हम ना अव्राण मृत्युहीन अजर विशोक ताकू तो शोक करे जानिले मध्य शोक ना क्षुधा रहित पिपास रहित सत्य काम सत्य संकल्प यही समस्त क्वालिटी को पाखे अच्छी न से जो आत्मा में जो कहे एक क्वालिटी मन रखिया एगो आत्मा सब बेले शब्दर विषय नुहे अनुभवर विषय किंतु तार क्वालिटी गुड़िक आमर ज्ञान पर कर्म रूपांतरित हुए आम जो ज्ञान को शब्द द्वारा उपलब्धि करवा ताकू साधना द्वारा पर उपलब्ध अनुभव करिया कौन अनुभव कले गुरुदेव जमी लिखिं जे अपंग तथ्य जानी आ मूढ़मती मनुष्य साधु कहीं ठीक नुहंती तथ्य ज्ञान थो साधना नथिबो साधना थो ज्ञान नथिबो दुई जन जाक अदरकारी तेणु साधना को साधना ये जो ज्ञान हम उपार्जन कर साधना को जीवा जिते आत्मज्ञान आत्मदर्शन आत्म अनुभव आत्मकल्याण आत्मलाभ हम 5 कोश अनावरण जो अन्नमय प्राणमय मनमय विज्ञानमय आनंदमय कोश अनावरण हम आप जानते प्रथमे
जिते बेले कौन है आत्मार जो प्रथम आवरण ढांकी सी है आनंदमय ताको द्वितीय कवर जी है सी विज्ञानमय तृतीय कवर है मनमय चतुर्थ कवर है प्राणमय एवं पंचम कवर है अन्नमय जोटा आम उपलब्धि करुचे देखी हो या तलक तलक जिते खोलिया से लाइट जमी गोटे जलुथ ब्राइट लाइट उपरे पांचटी कना गोटे प्रथम कना द्वितीय कना तृतीय कना चतुर्थ कना पंचम कना गुड़े गुड़े दबा लाइटा बुझीज जिते कना गोटे गोटे खोलीजा से कना गुड़िक ब्राइटनेस आसो सेमती यही कथा से कहते आम क्वालिटी आम जानिले आम ज्ञान को जिते बड़े आम कौन करवा ना पांच कोश अनावरण बेले जिते आत्मज्योति दर्शन हम से या उपलब्धि को आनीपर अर्थात कौन क्वालिटी से कहले शास्त्र कहला वेद कहला जो आत्मा पहत पाम्बा बीजर विमुत विशुक बीजु घोष अपिपास सत्य संकल्प सत्य काम स अन्यश्चय ताकू आम खोजा या खोजले कौन हम ना सर्व कामाश्च सर्वलोकांश्च समस्त कामना आम संसार रे बहुत तंत्र मंत्र साधना विज्ञान सब करुचे ये समस्त आम जो करुचे ये समस्त केवल आत्मज्ञान द्वारा पूरा हो गायत्री ज्ञान द्वारा पूरा हो मन रखा पड़ो क्या पक्षपात कर कह जाऊ नहीं कि या गायत्री साधना द्वारा ब्रह्म आजिकल बहुत संसार रे आत्मज्ञान प्रचार होची बहुत संस्था अच्छी एकेश्वरवाद अच्छा आपणकर शून्यवाद अच्छा समस्ते वेदांत दर्शन पर आधारित वेदांत दर्शन कथा लिखाई जो मैंने जो नाम कह ना देख ओडिशा रे बहुत शून्यवाद चलुची आपणकर ब्रह्म समाज होची जो मैंने मूर्ति पूजा को विरोध कर एगुड़िक सब आज जिते आत्मज्ञान अच्छे आप पाखे में नाम जानी कहू ना कहले से विरोध हम किंतु सेगुड़िक पूर्णांग नुहे आत्मार जो संपूर्ण क्वालिटी पांचटा जो क्वालिटी आत्मज्ञान आत्मदर्शन आत्म अनुभव आत्मलाभ आत्मकल्याण ये पांचटी पर्याय आत्मार पूरा हो पारे ना जदि भी कौटी के आत्मदर्शन हो गुरुदेव कहले से परिच्छन्न आत्मा से किसी अच्छी ना बोले कथा नहीं गोड़े मीठा लगे आखु मान आ गुड़ भितर फरक अच्छी आखु भी मीठा अच्छी गुड़ मीठा अच्छी मीठार फरक अच्छी तेणु आत्मार जो क्वालिटी गुड़िक आप आउ स्पष्ट भाव जानते जानवे ताहले जोठू ये समस्त 16 कला विशिष्ट पुरुष उत्पन्न होउची ताकू आप आउ स्पष्ट आप गीतार जानते आप गीतार बहुत सुंदर भाव जानते जे गीतार आप माने आत्मार क्वालिटी गुड़ गीता आप घर घर पढ़ी तेणु ये प्रथम आप जानते द्वितीय न जायते म्रियत वा कदाचित नाय भूत्या अभविता वा न भूयु अज नित्य शाश्वत पुराण न हन्यते हन्यमान शरीर शरीर भितर अच्छी सीना किंतु शरीर नष्ट हेले सी मोटे नष्ट हुए ना सुंदर भाव आप जानते गीतार एवं से बहुत सुंदर कथा कहुई नईनंग छिंदंती शास्त्राणी ताकू नईनंग छिंदंती शास्त्राणी नईनंग दहती पावक न च एनं क्रदयंताप न शोषयति मारुत या शास्त्र केवल शास्त्र द्वारा से हनन हम ना कट छेद छिड़े पार ना निआ जल पार ना पानी पानी के कादुआ कर ओदा करना एवं पवन सुखे पार ना तेणु से अच्छेय मदाय अक्लद्य शस्य एवं नित्य सर्वगत स्थान रचयम सनातन ये खाली अचल नुहे सनातन मध्य तेणु एतस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च एठारु एगुड़िक सब आछि एवं ये जो यही कथा आप अच्छी आम जानी यार ये से या कौन अच्छे ना अव्यक्त अव्यक्त अचिंत अविकार्य उपद्यते तस्मात् देव विदित नान सचित मत गीता कौन अर्जुन कहले ये अव्यक्त अचिंत अविकार्य या कहे 3टा क्वालिटी स्पेशल क्वालिटी कहे तेना ये जो आत्मा कथा यही ही कौन हुए एतस्मात् जायते प्राण प्राण पर आम आसे ताले यहीटा कौन अच्छी ना यार क्वालिटी आम देखा या लाभ कौन अच्छी या पाइबार उपाय भी कौन अच्छी आम जी टिके देखा गुरुदेव भाषा के जावा या जाना 3टा जिन जाना 3टा पीरियड जावा या आत्मा जान प्राण जाना जीव जाना 3टा समय आमको लगी जापे
ଆଉ ତରବରିଆ କହିଲେ କେଉଁ ଜିନିଷ ସେ କ୍ଲିଅର୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏପଟେ ସବୁ ଟିକେ କହିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିଯିବ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଏଇ କଥା ଅଛି ଯେ ୟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହାଠୁ ଏସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା କଥା ଗାୟତ୍ରୀ ବିଜ୍ଞାନରେ, ମହାବିଜ୍ଞାନରେ, ଗାୟତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନରେ ବି ଜାଣିଛେ। ଏବଂ ୟାକୁ ପାଇବାର ଉପାୟ କେମିତି, ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା କେମିତି ଅଛି, ୟାକୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି। ଗୁରୁଦେବ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଋଷିମାନେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଗେଇ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ମନସା ସମ୍ବିଭାତି ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟଂ କାମୟତେ ଜାଂଶ କାମା ତଙ୍ଗ ତଙ୍ଗ ଲୋକ ଜୟତେ ତାଂଶ କାମାନ ତସ୍ମାତ୍ ଆତ୍ମଜ୍ଞ ଅର୍ଥୟେତେ ଭୂତି କାମା। ଆତ୍ମା କନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଲୋକକୁ ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଏତେ ପୂଜା କରୁଛେ, ଏତେ ବନ୍ଦନା କରୁଛେ, କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀକୁ ଉପାସନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମ ଉପାସନା ସମାନ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କ'ଣ ହୁଏ? ଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ଲୋକ, ପୃଥିବୀ ଲୋକର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଭୋଗ, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକର ସମସ୍ତ ଭୋଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ତଳେ ଭବେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। ଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ମନ ସାଙ୍ଗ ସମ୍ଭାବିତ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଉ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା? ଏତେ ବଡ଼ କଥାକୁ ୟାକୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରୁଛେ। ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହାକୁ କରିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ୟାକୁ କେମିତି ଆମେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କଥା, ୟାକୁ ଆମେ ଜ୍ୟୋତି ପୁରୁଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ ୟାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଉପାସନା କରାଯାଇପାରିବ, କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ନା ଅରାଇବ ରଥ ନାଭ ସଂହତା ଯତ୍ର ନାଡ୍ୟ। ଆମେ ଅରାଇବ ରଥ ନାଭ, ରଥ ନାଭିରେ ଯେମିତି ଅର ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେମିତି 101 ନାଡ଼ି ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସହସ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ବହୁଧା ଜାୟମାନ। ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ 101 ନାଡ଼ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯାଇଛି। ଓମ୍ ଇତିବ୍ୟ ଧାୟତ ଆତ୍ମାନ, ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ, ବେଦ କହିଲେ ଯେ ସେଇଠି ଓମ୍ ଭଳି ଧ୍ୟାନ କରିବ। ପ୍ରଣବଧନୁ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଚ୍ୟତେ ଅପ୍ରମେତନ ବେଦବ୍ୟଂ ସର୍ବତନ୍ମୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଅମିତେବ୍ୟ ଓମ୍ ଇତି ଏବ ଉପାସ୍ୟ ଧ୍ୟାୟତେ ଏବ, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସ୍ୱସ୍ତି ବଃ ପାରାୟ ତମସ ପ୍ରସାଦ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମକୁ ନେଇକି ପୁରା ପାର କରିଦେବେ, ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ଜ ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବବିଦ୍ଧ ସ୍ଥୈସେ ମହିମା ଭୁବି ଦିବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରେ ସ ବ୍ୟମନାତ୍ମା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଯେଉଁଠି କହିଲେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଆମେ ସର୍ବାନ୍ତରେଷୁ, ସିଏ ଦିବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଛି, ସେଇଠି ସିଏ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନା ମନୋମୟ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ନେତା ପ୍ରତିଷ୍ଠତନ୍ତ ହୃଦୟ ସନ୍ନିଧାୟ ତଦ୍ବିଜ୍ଞାନ ପରିପଶ୍ୟନ୍ତି ଧୀରା ଆନନ୍ଦ ରୂପଂ ଅମୃତଂ ଯଦ୍ବିଭାତି। ତାକୁ ଟିକେ ଜାଣିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହବ ନା ସର୍ବଜ୍ଞ ସେ ସବୁ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। ସେ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 7 ସମୁଦ୍ର ପିଇବା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ପଲଙ୍କରେ ଯାଇପାରୁଥିବା ଇଏ ଅଛି କେଉଁଠି ନା ଦିବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରେ ଆମେ ଗଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣେ ସେ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଉଦନ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ପୁରୁଷ जो दिव्य ब्रह्मपुरे ये सब व्यमनात्मा प्रतिष्ठित। ये कौन करे किमिति अच्छी क्वालिटी ना मनोमय प्राण शरीरता प्रतिष्ठितांत हृदय सन्निधान तद विज्ञान है। सेटा खाली जानीगले जो आलोचना में शुणिले शुणिया आत्मज्ञान शुणा द्वारा मध्य अनेक फल प्राप्त हुए। जम नचिकेत कहते खाली करने द्वारा नहीं, अनेक सत्कथा श्रवण द्वारा मध्य एवं जिते सत्य अच्छे सब जत सत्य स आत्मा सत्संग आत्मज्ञान नहीं चले सत्संग ना ही जत सत्य स्व आत्मा तद विज्ञान परिपश्यन्ति धीर आनंद रूपम अमृतम जद विभाति। सी आनंद आउ अमृत, प्राण भी आनंद अमृत, जीव भी आनंद अमृत, ब्रह्म भी आनंद अमृत। ये 3टा कथा आम प्रसंग अच्छी, एका दिन आम सब कथा हो पार नहीं, तेणु क्रमश जावाक पड़ो। तेणु आम कौन कर अनुसार आम लाभ कर आम सब हिरण्मय पर से विरज ब्रह्म निष्कलं तत्शुभ्रं ज्योतिषां ज्योति तस्मात् आत्मविदो विदु। यही भाव में आत्मा को जाना पड़ो। जमी अंगार अच्छी निआ बहुत दग्ध जो आप कोयला अंगार जल से धूआं थी निर्धूम अग्नि भली ये तेज अच्छी। ये कौन अच्छी ना आम को प्राण अच्छी, प्राण पर
आमको कौन अच्छी ना जीव प्राण ए प्राण रु कौन आत्मा रो प्राण प्राण आउ जीव दुईटा शब्द आमको बुझा अच्छी ताले आम एटा को साधारण ये साधारण टिके कथा यार अनंत अनंत अच्छी आम ए आत्मा जानले ए आत्मा को ए आत्मार कौटी ए प्राण आसूची ना आत्मारू ये जीव केमती बचुची ना प्राण द्वारा एवं ये प्राण द्वारा प्राण को आश्रय करो कि वास्तव या अन्य कहीं जने बचाऊँच कठोर उपनिषद कहले न प्राणेन अपानेन जीव जीवती क्रिश्चन ताले ये जीव को कौन अच्छी आम देखा आम ए जीव किंतु शास्त्रकार कही जीव ब्रह्म ही बना परम जीव को तो आम कहे जीव हूँ ब्रह्म पर किसी नहीं जीव ब्रह्म ही बना पर आम जाचे किंतु ताको जीव ब्रह्म गोटे फोन आस भाई तेणु जीव ब्रह्म ही बना पर जीव ब्रह्म तो एक अच्छी ये जीव ब्रह्म एक को आम जीव कथा किमती कौन बुझा साधारण आइडिया साधारण टिके 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 बुझी बुझी जा तो ये आम साधारण अल्प टे बुझा या बुझापी कौन आम जो गीता पढ़ुचे से आम कहूचे आम बहुत सुंदर भाव जाचे जे दुईटा प्रकृति अच्छी परा प्रकृति अपरा प्रकृति फोन कर घर अच्छा कथा आम परा प्रकृति अपरा प्रकृति बोले आम जाचे भूमि राप अनल वायु खंग मन बुद्धि रेवच अहंकार इतिमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा गीतारे कही अपरा ये मिति स्तनिया ये अपरा अन्न है प्रकृति विद्धि में पराम मोर प्रकृति है पराम जीव भूत्वा महाबाहु जय धार्यते जगत ताले आम आत्मा आम देखा ताले आम कौन हम ना आम जदि आत्मा कथा पढ़ले तो ये कहीं पढ़ले ना कृष्ण कहले अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूत शेषित जिते शंकराचार्य भगवान गीता भाष्य करे से कृष्ण को आत्मा बोली वर्णना कले एवं सी नहीं कृष्ण बोध निजे कहले मु किए ना मु हूँ आत्मा अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्व समस्त भूतर केन्द्र स्थल आत्मा रे मु अच्छी अर्थात आत्मा रूप से मु हूँ समस्त शरीर को भरण पोषण करुँच युगक्षम बहन करें अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्व मु आत्मा तेणु जे मु आत्मा हूँ तेणु ये जीव कौन अच्छे आम ब्रह्म जानले अर्थात आम जाचे ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर तम परमात्मा कथा आत्मा कथा कहूचे ईश्वर अंश जीव अविनाशी ये जो अविनाशी जीव ये मध्य ईश्वर अंश एवं सी कौन अच्छी ना ये परा प्रकृति अपरा प्रकृति नहीं तेणु से जो आम जानूचे ताले कौन अच्छी ना ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी आम जमी कहले ताले ये हूँ कौन ना भूमि ये पंच महाभूत आउ अहंकार आउ बुद्धि ये गुड़िक कौन अच्छी ना एगुड़िक हूँ अपरा प्रकृति 8टी एवं परा प्रकृति है कौन ना परा प्रकृति हूँ परमात्मा अंश आम जीव कहे जीव कौन कहीपर ना परा प्रकृति आम कहे ना जीवभूत महाबाहु ज धार्यते 15 अध्याय आम जो कहे तो आम से जाचे जे ये होती जीवन भगवान अंश निश्चय ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मन स्वस्थ इंद्रियाणी प्रकृति स्थान करसती अरे जीव कौन होती ना जीव भगवान अंश अच्छी मम वांश जीवलोके तेणु ये जो मम अंश ये मम किए कहले ना बहुत समय बहुत कथा अच्छी मदाजी मांग नमस्कुरु शब्द गीतार अच्छी सर्वधर्म परित्यज एक मांग शरण व्रज अहंतांग सर्व पापेभ्य मुख्य स्वामी कथा अच्छी तो आम जो अच्छे मां से जो अच्छी जे मम जो मम आ माम कथा अच्छी मम मांग जहाँ अच्छी सब कृष्णकर आत्मा कथा अच्छी
ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହିଲେ ଜୀବାତ୍ମା ସର୍ବାନ୍ତରେ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ଇଏ ଅଂଶ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ଜୀବ ଅଛି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ହେଇକି ଜୀବ ଆକାରରେ ଶରୀରରେ ଅଛି। ବାବୁ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ବେଦରେ ଅଛି, ଉପନିଷଦରେ ଅଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ତିଆରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ତିଆରି କରି ସାରିବା ପରେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏବଂ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଅହମାତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକେଶ ସ୍ୱରଭୂତା ସେ ସ୍ଥିତ, ଅହଂ ହୃଦୟ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ, ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଜୀବ ଆଉ ପରମ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି ନା ଜଣେ ଭୋକ୍ତା ଆଉ ଜଣେ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ଯେତେ ଜାଣିଛେ ସେ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିଟିଏ ଜଳିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିଟିଏ ଜଳିଲା ପରେ ଯେ ଅଗ୍ନିର ବିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ଯେମିତି ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଗୋଟେ ସେମିତି ଯେ ଇଏ ବିରାଟକାୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ତେଜରୁ ଇଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମ କଣା ସବୁ। ମମ ବଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ, ମୋର ଅଂଶ ଇଏ ଶ୍ଲୋକରେ ସମସ୍ତ ଜୀବ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୀତାରେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଆତ୍ମାର ଟିକେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଜୀବ କଥା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ୟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଜୀବ ଆଲୋଚନା, ଜୀବ ଆଉ ପ୍ରାଣ ଆଲୋଚନା। ଆଜି ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ଜୀବ ଆଉ ପ୍ରାଣ, ଜୀବ ଆଉ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଆତ୍ମା କି ବ୍ରହ୍ମ, ଇଏ ଆଲୋଚନାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ଅଛି। ତେଣୁ ଏକ କ'ଣ ଆଜି ସୂଚନା ହେଲା, ଆମେ ଆଗାମୀ ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ ଯଦି ଆମେ ମୋତେ ଦେବେ ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆଉ 2ଟା ପିରିୟଡ଼ରେ ଇଏ ଆଲୋଚନା ସରିବ। ତେଣୁ ଆଉ 2ଟା ପିରିୟଡ଼ ଆଲୋଚନା ସରିବ, ନହେଲେ ଆଉ କେବେ ମିଳିଲେ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଆକୁ ଏମିତି ଏତସ୍ମା ଜାୟତେ ପ୍ରାଣ, ଅର୍ଥ ଏଇଠାରୁ ପ୍ରାଣର ସୃଷ୍ଟି, ଆତ୍ମାର ପ୍ରାଣର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଜୀବକୁ ଶରୀର ତିଆରି କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରେ। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। କହୁଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମାରୁ ପ୍ରାଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆତ୍ମାଟା ଚାଲିଯାଏ ଜୀବାତ୍ମାରୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେ ପ୍ରାଣ ବି ଯାଏ କି? ସିଏ କ'ଣ ଇଏ ନା ପ୍ରାଣଟା ବାହାନ। ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିଛ ନା ଅଣ୍ଡା, ଅଣ୍ଡା ଆମେ ଜାଣିଲେ ପରା ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ଜୟଂ ବିଜ୍ଞାନମୟ ପ୍ରାଣେଶ ବିଜ୍ଞାନମୟ ହୃଦନ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ପୁରୁଷ। ଯେମିତି ଅଣ୍ଡା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ଅଂଶଟା ନାହିଁ, ସେ ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଚାରି ଧଳା ଅଂଶ ଅଛି, ସେମିତି ବୁଝିଲେ ଆତ୍ମା ଯଦି ହଳଦିଆ ଅଂଶ ହେବ ତା ଧଳା ଅଂଶ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଅଂଶଟାକୁ ପ୍ରାଣ ବୋଲି ଧରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଅଣ୍ଡା ମାନେ ବୁଝିବନି। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ଯିବ, ସେ କେଉଁଥିରେ ଯିବ? ଆତ୍ମା ଯିବ, ପ୍ରାଣ ରହିବ, ପ୍ରାଣ ଯିବ ଆତ୍ମା। ଶରୀର ଏମିତି ନାହିଁ, ଶରୀରକୁ ଏ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାଣ ବି, ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମା ବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଗଲେ ଆତ୍ମା ରହିବନି, ଆତ୍ମା ଗଲେ ଇଏ ସେଇ ପ୍ରାଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏ ଜୀବ ଶରୀରରୁ ଚାଲିଯିବ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ସିନା ଚାଲିଯାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁକି ରହେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସେ କଥା କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରାଣ ରହିଯାଏ ନା ଦେବଦତ୍ତ ପ୍ରାଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିଯାଏ। ଯେଉଁ 10 ଉପପ୍ରାଣ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଖପୁରି ରାନ୍ଧି ଖାଇବା, ହାଡ଼ମାଳ ପିନ୍ଧିବା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଅସଭ୍ୟ ଅଭଦ୍ର ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଉପପ୍ରାଣ ଅଛି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧିରେ ଏ ଉପପ୍ରାଣକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ବରିଷ୍ଠ କରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣ କେବେ ରହିବନି, ଇଏ ଭୁଲ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଯିବ। ଇଏ ପ୍ରାଣ ନିର୍ଗତ ନହେଲେ ଉତ୍କମାନ୍ତ କ୍ଷିତଙ୍ଗ ବାପି ଭୁଞ୍ଜନାଞ୍ଚ ଗୁଣାନିତାଙ୍ଗ ବିମୂଢ଼ାନାନୁପଶ୍ୟନ୍ତି। ଗୀତାକାର କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ଯାଉଛି, ଯିଏ ଆସୁଛି, ଯିଏ ରହୁଛି, ତାକୁ ମୂଢ଼ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ପଶ୍ୟନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁଷ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୱାନ ଜ୍ଞାନୀ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ସେ କେବେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରହିବ, ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ମହାବିଜ୍ଞାନର 3ୟ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଉପପ୍ରାଣ ଦେବଦତ୍ତ ପ୍ରାଣ ରହିଯାଉଛି, ସେ ହାଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଖପୁରି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା, ହାଡ଼ମାଳ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା, ମୃତ କଲୁଗର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା, ଏଟା ଅଭଦ୍ର ନାହିଁ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଅଘୋରୀ ମାନେ ହେଲେ କିମ୍ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ହେଲେ କିମ୍ବା ମଶାଣୀ ସାଧନ ହେଲେ, ଏ ମଶାଣୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଉପପ୍ରାଣ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଥିଲା। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ମେସିନରେ ଜଳେଇ ଦେଲା, ସେ ଉପପ୍ରାଣର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ଏଇ ଉପପ୍ରାଣକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଡାହାଣୀ ମାନେ ଏଇ ଉପପ୍ରାଣ ନେଇଯିବାର ତରିକା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି।
ଯେମିତି ଡାକିନି ଶାକିନି ଇତ୍ୟାଦି ଜ୍ଞାନ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ର ସହିତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଥିବା କଥା ଯାହା ଆମର DNA ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରୁହେ ନାହିଁ। ମାନେ ଯୋଉ ଉପପ୍ରାଣଟା ଯୋଉ ଥାଏ ସେମାନେ କଣ କେମିତି ନିଅନ୍ତି କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏକ ବିଧିବିଧାନ ଅଛି। ତାଙ୍କ ନିୟମ ମାନେ ଉପପ୍ରାଣଟା କେମିତି ହେବ ଯେ ଉପପ୍ରାଣଟାକୁ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ନା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ପାଳି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣଟା ସେ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଆଲୋକର ତରଣ ଯେଉଁ ଫଟନ କଣିକା ଅଛି ସେ ଆକାରରେ ସିଏ ତାକୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ତ ଆଗରୁ 1000ରୁ ଅଧିକ ଶବ, 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶବ, 10,000 ଅଧିକ ଶବ ଦାହ କରୁଥିବା ମଶାଣି ଯେତେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଥିବ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଥିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଗାୟତ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ, ଯୌଗିକ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅଭଦ୍ରାମୀ ରହିବ, ମାନେ ଅଶୌଚିତ ରହିବ। ଆପଣ ଗାଧେଇ ପାରିବେନି, ଆପଣ ଲାଲ ଲୁଗା ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଆପଣ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ମନମୟ କୋଷ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ହେବ, ଯେଉଁ ତେଜ, ସେଇ ତେଜଟା ମିଳିବ। ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ବାଲା ବିନା ମଶାଣି ଯାଇକି ମନମୟ ଆଉ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷକୁ ମୈଥୁନ କରି ପରସ୍ପର ସଂଘର୍ଷ କରେଇକି ସେ ତେଜ ପାଇପାରିବେ। ଗୁରୁଦେବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ସେମାନେ ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣ ରୁହେନି, ଉପପ୍ରାଣ ରୁହେ, ଗୌଣ ପ୍ରାଣ ରୁହେ। ପ୍ରାଣ ଥିଲେ ଶରୀରଟା ପଚିଯିବ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣ ନଥିଲେ ହିଁ ଶରୀର ପଚିଯିବ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଘଟିତ ହେଇଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ। ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି, କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ବେଦ କହୁଛି ଯିବ, ଉପନିଷଦ କହୁଛି ଯିବ, ପୁରାଣ କହୁଛି ଯିବ, ଆଉ କେଉଁଠି କିଛି ଅଛି କି ତା ଉପରେ? ନାଇଁ ଯୋଉ ଏମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣକୁ ନିଅନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ଇଏରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ନା ଏମିତି? ହଁ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିହେବ। ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଦ୍ଧି ଆଉ ସିଦ୍ଧି ଅଛି, ସିଦ୍ଧି ତ ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଆଉ ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ରୁହନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ସିଦ୍ଧି କ'ଣ ନା ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ସିଦ୍ଧି। ଅଣିମା ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମହାଭୂତକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବା। ମହିମା ବଡ଼ ହେଇଯିବା, ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଅଣୁରଣିଆ ମହତ୍ଵ ବ୍ୟାପକ କରିଦେବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହାଲୁକା ହେଇଯିବା, ଭାରି ହେଇଯିବା, ଗରିମା ଲଘିମା ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ରିଦ୍ଧି ଯେଉଁ ହେବ, ରିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାଡ଼ ହେବ। ଶିବ ଭାଇଙ୍କର ଲାଭ କରିବେ ତ ରିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ସେ ତନ୍ତ୍ର ମାନେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା। ଶିବ ଭାଇଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବେ ତ ପ୍ରାଣରେ, ଯେ ପ୍ରାଣରେ ଆଘାତ ହେବ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ରିଦ୍ଧି ହେଲା 13 ପ୍ରକାର ଆଉ ସିଦ୍ଧି ହେଲା 8 ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ରିଦ୍ଧି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ କାହାର କ୍ଷତି କରିଦେବା, କାହାର ଲାଭ କରିଦେବା, କାହାକୁ ଧନୀ କରିଦେବା, କାହାକୁ ଗରିବ କରିଦେବା, କେଉଁ ରାଜାକୁ ସୁବିଧା କରେ, ଏ କଥା ସେମାନେ କରିପାରୁଥିଲେ। ଇଏ ପ୍ରାଣର ଚମତ୍କାରୀ, ପ୍ରାଣର ବାହାଦୁରୀ, ପ୍ରାଣର ଖେଳ। ତାମାନେ ଏଇ ପ୍ରାଣକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ। ଯିଏ ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ଅନଲାଇନ୍ ହେବନି, ମୁଁ ଶିଖେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନା, ଆପଣ ପ୍ରାଣକୁ ଦେଖେଇ ଦେବେ। ପ୍ରାଣଟା ଆପଣ ଦେଖାଯିବ, ଆପଣ ପ୍ରାଣକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରାଣର କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି କୁହନ୍ତୁ ତ, ୟାକୁ ଏତେ ଚମତ୍କାର ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ଥିଲା ଦିନେ ଯାହା ଅଛି ସେମିତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ଉପରେ ସରିବ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବିନି ନା। ଆଉ କିଏ କାହିଁକି ଆସିବ ସେ ଶିଖିତ? ପ୍ରାଣ ଦେଖି ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ଭାଇ। ଫୋନ୍ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ତା ବିଧି ଅଛି, ଆପଣ ତା ବିଧି ଅଛି। ପ୍ରାଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ, ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, କମେଇ ପାରିବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ସହଦେବ ଭାଇ କ'ଣ ପଚାରିବେ? ହାତ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସହଦେବ ଭାଇ ପଚାରନ୍ତୁ, କ'ଣ କହିବେ? ସହଦେବ ଭାଇ ପଚାରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ପଚାରିବାଟା ମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଯୋଉ ସାର୍ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲେ, ଡିସ୍କସନ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଜଣେ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ଜଣେ ମରିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଆଖି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ହାର୍ଟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର କିଡନୀ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ କ'ଣ ସାର୍ ଯଦି ସେଠି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟା ନଥିବ ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା?
ଆପଣଙ୍କର ସେଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଅଛି। ଆପଣ ପୃଥିବୀରେ ମାଟିରେ ଗାଈ ଗୋବର କରିଦେଲେ ଆପଣ ଗୋବରଟା ଟେକି ନେଇଗଲା ପରେ ଗୋବର ଆପଣ ସେଇ ମାଟିରେ ଗୋବରଟା ଟେକି ମାଟିଟା ଶୁଙ୍ଘିଲେ ଗନ୍ଧଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଗନ୍ଧ ଆପଣ ଗୋବରର ଗନ୍ଧ ରହିବ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେଉଛି। ସେମିତି ଯେଉଁ କଥା ଶିବ ଭାଇ କରି ଯେଉଁ ଉପପ୍ରାଣ ଅଛି ପ୍ରାଣଟା ବାହାରିଗଲା ପରେ ଏକ ସେ ଆଖିଟା ଆପଣଙ୍କର 2 ମାସ ପରେ କାମ ଦେବନି। ମଣିଷ ପ୍ରାଣଟା ବାହାରିଗଲା ପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ନେଇଯିବେ ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କାମ କଥା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପପ୍ରାଣ ଥାଏ। ଆଜି ଗାଈ ଗୋବର କରିছে ଏଇଠି ଆପଣ 10 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସନା ହେବ। ଆପଣ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେଠି ବାସନା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣ ବାହାରିଲେ ସେ ସଜୀବ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇନଥାଏ ସେଟାକୁ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ସେ ଜଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଙ୍ଗଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣ ତା ଦେହକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ହେବ କାମ କରିହେବ। ଯେମିତି କିଡ଼ନୀ ହେଲା ଆଖି ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବି ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୂତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିୟମ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବି ସେୟା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଘଡ଼ିତ ହୋଇନାହିଁ ପଚି ଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା ତ ନିୟମ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଉଚ୍ଚ ନିୟମ ଯାହା ଥିବ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଇଁ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏ ଯୋଉ ନେଇକି ଲୋକ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଲା ପରେ ଆଖିଟା ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ମଲା ପରେ କିଡନୀ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ମଲା ପରେ ଆମର ହାର୍ଟଟା ଦେଇଦେବି, ଏଇଗୁଟା ଯୋଉ ଡୋନେଟ୍ ଯାକ କରାଯାଉଛି ହଁ ଏ ଡୋନେଟ୍ କରିହେବ। ମେଡିକାଲରେ ସିନା ହଁ ସେ ନାଇଁ ଏ ଡୋନେଟ୍ ଆପଣ ମରିବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ଶରୀରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା ନା। ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ତିଆରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରାଣଟା ବାହାରିଗଲା ଶରୀରରୁ ମାନେ ଅଲଗା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଥିଲା ସେ କ୍ଷମତାଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ହୃଦୟରେ। ତେଣୁ ସିଏ ପାସ୍ କରିଗଲେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ବିଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା ହେବ ନେକ୍ସଟ କେବେ ପିରିୟଡ଼ ଦେବେ ଶିବ ଭାଇ ଆପଣ ସେଇଦିନ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଆଉ ବୁଝିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଣିବାର ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା ଆଉ ସେ ଜାଣିବାର ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଟିକେ ଯଦି ମନସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ପୁରା ପ୍ରଗାଢ଼ ଭାବରେ ଯଦି ଲଗେଇବେ ତାହେଲେ ବୁଝି ହବ, ନହେଲେ ସହଜରେ ବୁଝି ହବନି।